Hi, hello, vanakkam. Welcome to day 28 of Advanced Accounts 30 Days Challenge. Today we are going to see a sum from amalgamation, that too from the point of view of or in the books of transferor company, or you can say selling company, or you can say amalgamating company. Prepare a realization account அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் question, or you can simply say close the books of the company. That's all. Correct? Sun Limited is the company that is getting closed today. So Sun Limited oda assets and liabilities are like this. This is not a past exam question MTP article. Randomly I have written just before starting this video. I have simply written assets and liabilities, whatever I came to my mind, I have written. Now we are going to this company is going to be taken over by some other company. The name of the company will be revealed a little bit later. You can guess the company's name in the comments. In the asset this is book value. So other company will not just blindly believe what these people have accounted. If they book value, they will not accept. They will really evaluate and see which is whether it is our building 10 lakhs, whether it is 10 lakhs or old building. Even if you use that Ramana Parathala building building, we will not pay 10 lakhs for it. So fair value will be taken. And amalgamation nature of purchase. So in the nature of purchase, there is no necessity to take over at book value. Agreed upon value can be used. Building, first of all, building we are agreeing to take over, but we are saying its value is only 8 lakh. Okay, machine I am saying that machine is not required for me, so I am not taking it over. I am not taking it over. Okay, stock I am taking over, but I am taking it over for 30k. Okay, this is 8 lakh, this is 30k. Cash not taking it over. Okay, whatever 10,000 rupees. In the liability side, equity share capital, reserves and service belongs to equity share capital. Preference share capital also is order. From in amalgamation, purchase consideration is whatever amount that we are paying to the equity shareholders and preference shareholders. So that's order credit credit take over 50k. Actually real liability is 60k. Okay, asset over value, loan creditor under value. Okay, these are the real numbers. This is what I am going to take over, and this company is going to pay purchase consideration based on the net assets. Net assets calculation 8 lakh plus 30,000 8 lakh 30. Other than 60,000 7 lakh 70,000. So PC is going to be 7 lakh 60,000. Correct? Now, in the books of Sun Limited, what is our goal? We have to close the books. That's it. Correct? We have to open an account called as realization account. Realization account. In the realization account, just for your exam point of view or memory kind of thing, I will just simplify and say assets taken over at book value should be debited. Liabilities taken over at book value should be credited. We don't bother about at what value it is being taken over. That agreed value 8 lakh different. Book value and the value close because our purpose is to close the books. Correct? Building book value 10 lakhs building a 10 lakh credit close building a credit debit realization account. So take over close building assets taken over. So to building account 10 lakhs. Then machine is not taken over, so don't close it here. Stock taken over, after to stock book value 40k. Done. Cash not taken over. Creditor in the creditor book value 50k. That's close pannom. Appo indha pakkam buy creditor scene 50k. So all these would have got closed. This close after passing this thing, after posting these entries. Done. Now cash cash machine machine this company is not taking it over. Correct? Machine whatever price we are able to fetch in the Sun Limited price, the price they will sell.
அப்ப look at mission account. This is M account ன்றது mission account. 2 lakhல இருக்குமா? Assume it is being sold for 1,50,000. அப்பனா buy cash வந்துருமா? 1.5 lakhs. கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 50,000 வந்து லாஸ் வரும். கரெக்ட்டா? அந்த லாஸ் has to be borne by equity shareholder, ultimate owners வந்து பேர் பண்ணணும். Generally loss வந்து என்ன பண்ணுவோம், நீங்க P&L account ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்ல. Here whenever loss is coming at the time of closing down, you have to take it to realization account. So realization account போடுறேன் 50,000. So this also will come here to mission account 50,000. டன்னா? சரி, அப்ப மெஷின் அக்கௌண்ட்டும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பட் 1.5 lakhs கேஷ் ஏறிருக்கும்ல. அப்ப நான் ஆல்ரெடி 10,000 இருக்கிறது 1.5 lakhs சேர்ந்து இப்போ எவ்வளவு இருக்குன்னா வந்து 1.6 lakhs வந்து கேஷ் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். கரெக்டா? சரி, இப்போ பாருங்க, இந்த 7,06,000 இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த 7,06,000 net assets இருந்தது ஓகே. பட் அது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கும் எவ்வளவு பே பண்ண போறோம் கேட்டோம்னா, out of 7,60,000 4,60,000 is going to be paid for preference share வச்சுக்கோங்க. 4.6 lakhs யாருக்கு? ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு. இப்போ 7.6 4.6 பைசா பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு? 3 lakhs தான் இருக்கும் இல்லையா? 3 lakh தான் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஒரு 4 lakh வேல்யூ காட்டுற ஒரு லைபிலிட்டிய if you are going to settle for 4.6 lakhs 60,000 லாஸ், அது யார் பேர் பண்ணணும்? கம்பெனி தான் பேர் பண்ணணும். கம்பெனின்றது யார்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஆகட்டும் பேர். கரெக்ட்டா? Simply see this preference share capital. First of all, preference share capital இருந்து we have to transfer the amount to preference shareholders. கரெக்ட்டா? So preference share capital account debit to preference shareholder. அது எப்படி நான் போட்டு காட்டுறேன், ஓகேவா? Directly I am going to preference shareholder. என்ன எங்க இருக்கும்? இது 4 lakhs வந்து கிரெடிட் சைடுல வந்துருக்கும். preference share capital to preference shareholder. அப்பனா by preference share capital னு போட்டு இது இருக்கும். கரெக்ட்டா? But we are going to settle it for எவ்வளவு amount? 4.6 lakhs. அப்பனா 60,000 லாஸ் வருதுல, அத எங்க போணும்? Any loss it is arising at the time of closing down, realization account தான் போணும். அப்ப இது ஒரு 60,000 வருது. அப்ப realization account போயிட்டு to preference shareholder னு போட்டு அது ஒரு எவ்வளவுப்பா? 60,000 ரூபாய். அதையும் போட்டு விட்டுறோம். டன்னா? அப்ப மெஷின்ல ஒரு 60,000 லாஸ் வந்துச்சு, இதுல ஒரு 60,000 வந்துச்சு, எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்க, இந்த realization account what you have taken, assets taken over மட்டும் and liabilities taken over மட்டும் கொண்டு போயிருக்கீங்கல, அதுல that company will be paying you PC. கரெக்ட்டா? So that company should be debited. யார் அந்த கம்பெனினா Sun Limited is going to be taken over by, now as I guess you would have guessed it, it is going to be taken over by Bissell Limited. ஓகேவா? Bissell Limited வந்து owes Sun Limited 7.6 lakhs. கரெக்ட்டா? So if somebody owes us money, debit the receiver வச்சுக்கலாமா, or credit the giver வச்சுக்கலாமா, personal account பார்த்தா ஓகே, or asset increase debit வச்சுக்கலாம். So இந்த பிசியை வந்து 7 lakhs டெபிட் பண்ணும். எங்க? Bissell Limited டெபிட் பண்ணும். Bissell Limited டெபிட் டு என்னன்னா ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட். சோ ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட் சைடு கிரெடிட் சைடுல போயிட்டு பை Bissell Limited அப்படின்னு நம்ம போட்டுட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட்? 7.6 lakhs போட்டுறோம். டன்னா? இப்போ என்னெல்லாம் ஓபன் இருக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. இது க்ளோஸ், இது க்ளோஸ், இது க்ளோஸ். கேஷ் அக்கவுண்ட் இருக்கும் 1.6 lakhs கேஷ் இருக்கும். கிரெடிட்டார் அக்கவுண்ட் இங்க போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே க்ளோஸ். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் இங்க இருப்பான், 4.6ல இருப்பான். கரெக்ட்டா? இது இப்படி ஆயிச்சா? now only these accounts will be open. in fact இது ரெண்டையும் கொண்டு போயிருப்பாங்கன்னு சொன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் அக்கவுண்ட் கொண்டு போயிருப்பாங்க. so by equity share capital 5 lakhs, by reserves and surplus வந்து ஒரு 3 lakhs போட்டு மொத்தமா 8 lakhs இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ல 8 lakhs அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். preference share holderல 4.6 வந்துருக்கும். அதாவது அந்த எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிடும். apart from cash இருக்கும். obviously cash வந்து 1.6 lakhs வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டிருக்கும். கரெக்ட்டா? now இந்த பிசி அவங்க எப்படி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றது it matters. கரெக்ட்டா? suppose இந்த 4.6 lakhs க்கு they are going to give preference shares and 3 lakhs க்கு வந்து they are going to give you equity shares னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த Bissell Limited இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இத பாருங்க, இது வந்து இன்னும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, இது அப்படியே இருக்கும். now we are going to the Bissell Limited account. Bissell Limited க்கு போகல, Bissell Limited ஓட லெட்ஜருக்கு போறோம். அக்கவுண்ட் போனா என்ன இருக்கும்? டெபிட் ஆயிருக்கு. 2R அக்கவுண்ட், ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட் 7.6 lakhs இருக்கும். கரெக்ட்டா? என்ன கிடைக்குது அகைன்ஸ்டா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஆஃப் Bissell Limited preference share of Bissell Limited கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? so by equity shares of Bissell Limited, let us say exactly 3 lakhs by preference shares of
இவன் விசில் லிமிடெட் எவ்வளோனா 4.6 lakhs வரும். இதை போட்டோம்னா விசில் லிமிடெட் க்ளோஸ் ஆகிடும். பட் 2 new ledgers will get open. என்ன சார் 2 new ledgers? Equity shares of blah 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 ஒரு 3 lakhs. Preference shares of blah 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 4.6 lakhs. இப்படி வந்துருமா? இப்போ விசில் லிமிடெட் க்ளோஸ்டு. யாரெல்லாம் இருப்பான்னு பாருங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் இருப்பான், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் இருப்பான், கேஷ் இருப்பான், இவங்க 2 பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ரியலேஷன் அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் கொடுத்து முடிப்போம். ஓகேவா? அவங்களுக்கு 4.6 கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டுதா, இது 4.6 டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டுதா, இது அவன்கிட்ட கொடுத்தா சொல்லி முடிஞ்சுதா. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் விசில் லிமிடெட். அப்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் லிமிட் டெபிட்டா, அப்ப இங்க போயிட்டு டு இந்த அக்கௌண்ட்டை போட்டுருணும். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் blah 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 4.6. அப்ப இங்க வந்து பை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் 4.6 போட்டோம்னா இவனுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் யார் இருப்பா? 2 தான் இருப்பான். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ல ஒரு 8 lakhs காட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் ஆனா 3 lakhs இருக்கும். கேஷ் ஒரு 1.6 இருக்கு. அப்ப இது ஒரு அசெட் 3 lakhs, இது ஒரு அசெட் 1.6 ஆட் பண்ணனா 4.6 lakhs வருது. ஆனா அங்க பாருங்க 8 lakhs லைபிலிட்டி. அதே எப்படி 4.6 lakhs தான் நீ அசெட் வச்சிருக்க, ஆனா 8 lakhs ஈக்விட்டி ஷேர் அடைக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்றோம். அப்ப வர காசு இல்லையேன்னு கேட்டா that will be a loss. அந்த லாஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ரியலேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டு பாருங்க. ரியலேஷன் அக்கௌண்ட் சும்மா டாலி பண்ணுங்க. 7.6 plus 50,000 போட்டோம்னா I think 8,10,000 வரும். கரெக்ட்டா? இந்த 8,10,000ல இருந்து இவனுக்கு நிறைய மைனஸ் பண்ணுங்க. 60 40 1 lakh 150 160. அப்ப 8 lakhல இருந்து 8,10,000ல இருந்து 160 போணுமா? 60 போச்சுனா 7,50,000, இன்னொரு 1 lakh போச்சுனா 6,50,000 வருது. கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் கமிங் டு 6.5 lakhs. கரெக்ட்டா இல்லையா? 7.6 50 போட்டோம்னா 8 10 1 lakh. இது 10 lakh பர்சன்ட் தப்பா போட்டேன். இது வந்து 10 lakhs சார் ஏதோ ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தேன். 60 plus 40 1 lakh 1.5. இது வந்து 10 lakh. அப்ப 11 plus 10 plus 1.5 11.5 lakhs வந்து இதுவே 11.5 lakhs. அப்போ 8,10,000ல இருந்து this comes to 11.5 lakhs. கரெக்ட்டா? 1 lakh 1.5 10 11.5. அப்போ 8,10,000ல இருந்து 11.5 ஆக்சுவலா குறைக்கவே முடியாது. ஏன் குறைக்க முடியாது? மொத்தமே இந்த பக்கம் 8,00,000 தான் இருக்கு. நமக்கு 11.5 இருக்கு. அப்பனா இந்த பக்கமே கிடையாது. therefore last scenario 11,50,000 11,50,000 11,50,000ல இருந்து 8,10,000 போச்சுனா எவ்வளவு வருது டிஃபரன்ஸ்? 3,40,000 வருது நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? 11,50,000ல இருந்து குறைச்சு பார்ப்போமா? 8,10,000 டிஃபரன்ஸ் போட்டா எவ்வளவு வருது? 3,40,000 வருது. கரெக்ட்டா? 3,40,000ன்றது என்னது? லாஸ். அது இங்க வந்துரும். பை 3.4 lakhs போடலாம். பை எங்க சார் கொண்டு போறது கேட்டா யார் அந்த லாஸை பேர் பண்ணணும்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் பேர் பண்ணணும். சோ பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ல போயிட்டு டு ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட் 3.4 lakhs. இப்ப பாருங்க இந்த பக்கம் 8 lakhs, இந்த பக்கம் 3.4 lakhs. 8ல இருந்து 3.4 போச்சுனா எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கும்? 4.6 lakhs பேலன்ஸ் இருக்கும். ஈக்விட்டி ஷேர்ல 3 lakh இருக்கு, கேஷ்ல 1.6 இருக்கு. இங்க நெட்டா பார்த்தா 4.6 lakhs தான் இருக்கு. இதுல சொல்ற மாதிரி வந்து ரெண்டு பேருக்கு தான் போட்டியே. ஒன்னு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர், இன்னொன்னு இந்த அசெட்ஸ். அவங்க 2 பேரையும் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. பிகாஸ் அசெட் டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டும், லைபிலிட்டி கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டும். அசெட்டை கிரெடிட் பண்ணிட்டு லைபிலிட்டியை டெபிட் பண்ணணும்னா சொல்லி முடிஞ்சது. கரெக்டா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அது யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்கணும். பை ESH 3 lakhs. இங்க போட்டீங்களா? அவன் இங்க போயிட்டு டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் 3 lakhs. அப்ப கேஷ் இருக்கா? பை ESH எவ்வளவு? 1.6. அப்ப ESHல வந்து 2 cash ஒரு 1.6. இப்போ போட்டு பாருங்க. இந்த பக்கம் 8 lakhs, இங்க பாத்தீங்கன்னா 3.4 3 ஆட் பண்ணா 6.4 6.4 1.7 இந்த பக்கம் 8 lakh டாலி எல்லாம் இது க்ளோஸ் மொத்தமா அன்லிமிட்டட் க்ளோஸ். எதுக்காக சொல்றேன்னா அதுக்காக சொல்றேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.